नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर देखंतु 66 नंबर कोन देइची व्हाट इज द सम of two consecutive even numbers if the difference of whose square is 84। तो दीटा इवेन नंबर अछि माने हमें नै परिया गोटे a नै परिया गोटे a + 2 नै जिवा गोटे a नै जिवा कारण दीटा जुग्म संख्या क्रमिक जुग्म संख्या माने केते 4 6 कहि परिया नै कि 6 8 ताका भीतर डिफरेंस केते 2 रहउछि ना तो ठी a + 2 रो स्क्वायर टा फर्स्ट नै जिवा a + 2 रो स्क्वायर केते जो a स्क्वायर + 2 रो स्क्वायर होछि 4 2 * a * 2 केते ला 4a तो एथुर हमें कोन करिया ना a रो स्क्वायर टा माइनस करिया कारण डिफरेंस ऑफ स्क्वायर देछि 84 तो a स्क्वायर + 4a + 4 माइनस a स्क्वायर एटा होछि आपनकर 84 a स्क्वायर कटिला तो 4a + 4 होछि 84 ता माने 4a आपनकर केते हिजो 84 रु 4 गले 80 आपनकर a हि जिवो 80/4 केते हबो ना 20 ता माने संख्या में कोन हितले a + 2 एवं a तो a टा जदी 20 a + 2 टा केते 22 हबो मिसे देले दीटा जाको 42 सी होचे आंसर ओके सो एटा तो इजी थिला आपण समस्त एटा ठीक करथिए नेक्स्ट 67 A boy read 3/8 of a book, eighth of a book on one day and 4/5 of the remainder on another day. If there were 30 pages unread, how many pages did the book contain? तो देखिए यदि प्रथम दिन से केते पढुचंती ना बुक रो 3/8 अंश द्वितीय दिन से केते पढुचंती ना बाकी जतिक अछि केते आ बाकी अछि 1 रु 3/8 अंश माइनस कले 5/8 अंश बाकी अछि तो तार 4/5 अंश से पढ़िबे माने 5/8 रो केते 4/5 अंश तो 5 5 कटिला ये 4 8 कटिले के 2 तो 1/2 अंश से द्वितीय दिन केते पड़ले ना 1/2 अंश तो 2 दिन रे से मोट केते पढ़िले दे बाहर कर दवा 3/8 जुक्त 1/2 लसाउ गला आपनकर 8 एठी 3 रहइबो 8 को 2 रे हरले केते 4 तो 2 दिन रे टोटल से 7/8 अंश आपनकर पढ़ी देइचंती तो बाकी आउ केते अछि ना 30 पेज बाकी अछि तो मोट बहिटा जदि हमें 1 नबा 7/8 माइनस कले केते होछि 1/8 अंश तो एती जो बळी जे आपनकर 1/8 अंश एटा होछि आपन केते ना 30 पेज बुझी पाचन तो जदि 1/8 टा आपनकर 30 पेज होछि पूरा पे माने पूरा बुक टा केते 1 नबा माने केते 8 गुण तो 30 को 8 गुणला होछि आपनकर 240 1/8 अंश जदि 30 होछि एकटा केते हो 8 रे गुणी देले मिली जिवो तो एठी आपनकर आंसर होछि ए रहइबा आंसर बुझी पारले नेक्स्ट आपनकर देखंतु 68 कोन देइछि 1 year ago Pramila was 4 times as old as her daughter Sakshi 6 years hence Pramila's age will exceed her daughter's age by 9 years the ratio of the present ages of the Pramila and her daughter is तो देखंतु गोटे वर्ष तळे मनकर एटा -1 लिखुची प्रमिला को एज थिला तांको झियो साकीर केते 4 गुण थिला बुझी पारले तो साकींगर एज जदि हमें x नउचंती प्रमिला को एज केते 4x एटा मु वर्षे तळे नेछि हैला नेक्स्ट आपन देला जे 6 वर्ष परे तो एटी मु लिखि दउची +6 6 वर्ष परे कोन होउची ना प्रमिला को एज तांको झियो को एज टारू 9 वर्ष बड़ तो एटा हमें देखंतु एटा वर्षे तळे देखुतिले वर्तमान हमें 6 वर्ष आगु को जिबा तो एठी साखी को एज मु केते लिखबी x + 7 लिखि देबी कारण एटा मु वर्षे तळे लिखिछि बुझी पारले
ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଯାଇଥିବ 4x + 7 ତାଙ୍କ ଏଜ୍ ବି 7 ବର୍ଷ ବଢିବ ନା। ତ ସେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଏଜ୍ ଠାରୁ 9 ବର୍ଷ ବଡ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 4x + 7 ମୁଁ ଲେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର x + 7 ରେ ନ ମିଶିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ 4x + 7 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି x + 16। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ x ର ଟର୍ମକୁ ଗୋଟେ ପଟକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ x ଟାକୁ 16 - 7 କେତେ ହେଲା ନା 3x ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 9। ତ 3x ଯଦି 9 x ଟା କେତେ ହେଇଯିବ 9/3 = 3। ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ୍ ପ୍ରମିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡଟରଙ୍କ ଅନୁପାତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ତଳେ ତାହେଲେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟସ ଅଛି 3 ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ବୟସ ହଉଛି 12 4x ନା ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ଷେ ତଳେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଏଜ୍ ନୁହେଁ କି 13 ହେଇଯିବ। ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଏଜ୍ ହେଇଯିବ 3 ରେ 1 ମିଶିଲେ 4। ତ ଅନୁପାତ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ 13:4। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 69। A contract is to be completed in 46 days and 117 men were set to work, each working 8 hours a day. After 33 days, 4/7 of the work is completed. How many additional men may be employed so that the work may be completed in time? Each man now working 9 hours a day. ତ 117 ଜଣ ମେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ସେ କେତେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି କାମଟାକୁ 46 ଡେଜରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ 8 ଆୱାର ପର ଡେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 33 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କାମ ସରିଛି ନା 4/7 ଅଂଶ କାମ ସରିଛି। ବାକି 3/7 ଅଂଶକୁ ସେତିକି ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 33 ଦିନରେ 117 ଜଣ କେତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା 4/7 ଅଂଶ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି। 117 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର 4/7 ଅଂଶ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି 33 ଦିନରେ। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି 3/7 ଅଂଶ କଥା ଦେଖିବି ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ 4/7 ଅଂଶଟା ଲାଗୁଛି 33 ଦିନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି 1/7 ଅଂଶ ଲେଖିଦେବି ଆପଣ କେତେ କହିବେ 33/4 ନୁହେଁ କି 33/4 ଦିନ କହିବେ। ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ 3/7 କଣ କରିବେ 3 ଏଥରେ ଗୁଣି ଦେବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି 99/4 ଦିନ 3/7 ଅଂଶ ପାଇଁ। ତ 117 ଜଣ 3/7 ଅଂଶକୁ କେତେ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି 99/4 ଦିନରେ। ତ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଜଣେ 1 ଜଣ ଯଦି ଲେଖିଦେବି 3/7 ଅଂଶକୁ କେତେ ଦିନ କରିବେ ନା 99/4 ନା 1 ଜଣ କରିବାନି ଗୋଟେ କାମ କରିବା 9 ଘଣ୍ଟାଟା ଫାଷ୍ଟ କାଟି ଦଉଛି। ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦିନକୁ ସିଏ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି? ତ 117 ଜଣ ଯଦି 1 ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ ଲେଖେ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ 99/4 ଗୁଣନ 8 ବୁଝିହେଲା? ଯଦି 9 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ କାମ କରିବେ ଦିନକୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ କାମ କରିବେ ତ 9 ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତା ମାନେ 117 ଜଣ ଯଦି ଦିନକୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ 3/7 ଅଂଶକୁ ସେ କେତେ ଦିନରେ ସାରିଥାନ୍ତେ? ଏଇଟା କଟିଲେ ହଉଛି 11 ଏଇଟା କଟିଲେ 2 ତ 22 ଦିନ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏ କାମଟା ଆମର ସରିବା କେତେ ଦିନ ଦରକାର 13 ଦିନରେ ଆଉ ସରିବା ଦରକାର। ତ 117 ଜଣ 3/7 ଅଂଶ କାମକୁ 22 ଦିନ ନଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜଣେ ମୁଁ କହିପାରିବି କି 1 ଜଣ ଯଦି ଲେଖିବି 3/7 ଅଂଶ କେତେ ଲାଗିବ ନା 22 ଗୁଣନ 117
ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ଆମର ଦରକାର କଣ ନା 13 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ କାମଟି କେତେ 13 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମୁଁ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଭାଇଡ କରିବି? ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ କେତେ ଲେଖିଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 13 ଦିନ ହବ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମାନେ 22 ବାଇ 117 ବାଇ x ମୁଁ କରିବି, ମାନେ x ହଉଛି ମାନେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଏଇଠି ଲେଖିବି ହେଲା, x ଜଣ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଦରକାର 13 ଦିନ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ? ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟଟା ଆପଣ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 22 ଇଣ୍ଟୁ 117 ବାଇ 13। এইটা କରିଲେ ହଉଛି ଆପଣ 9, ତ 198 ଜଣ ଆମର ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଠି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ 117, ତାହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ କେତେ ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର 198 ରୁ 117 ଗଲେ ହଉଛି 81। ତ ଆଉ 81 ଜଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, 81 ଜଣ ଲୋକ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ମେଥଡ କହିଦେଲି। ସୋ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 70 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 70 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ରୋବଟ ଇଜ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଅନ୍ ହିଜ ସାଇକେଲ and has calculated to reach point A at 2 p.m. If he travels at 10 km per hour, he will reach there at 12 noon. If he travels at 15 km per hour, at what speed must he travel to reach A at 1 p.m. ତ ଯଦି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର 10 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ନା 2 p.m. ରେ। 15 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଯାଉଛି, ସେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣଙ୍କର 12ଟାରେ। ତା ମାନେ ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ମୁଁ x ନେଇଯିବି, ତ x ବାଇ 15, ସରି, ଅଧିକା ଟାଇମ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଥିରେ ଲାଗୁଛି? ଅଧିକା ଟାଇମ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ 10 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଉଛି। ତ x ବାଇ 10 ଟା ଆଗ ଲେଖିବି, x ବାଇ 10 ମାଇନସ x ବାଇ 15, ଏଇଟା ଆପଣ ରହିବ 2 ଘଣ୍ଟା। ନୁହେଁ କି? ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା କେତେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର LCM ଗଲା 30, ଉପରେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 3x ମାଇନସ 2x, ଏଇଟା ହଉଛି 2। ତା ମାନେ x ବାଇ 30 ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2, x ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 60, ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 60 କିଲୋମିଟର। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ 10 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଉଛି, 2ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚି, ତ 10 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଉଛି ମାନେ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ନା 6 ଘଣ୍ଟା। ତ ଏଇ ଯୋଉ 2 PM ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ମାଇନସ କଲେ, ମାନେ ସିଏ ସକାଳ 8ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରୁଛି। ତ ଯଦି ସେ 1 PM ରେ ପହଞ୍ଚିବ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ନା 5 ଘଣ୍ଟା। ତ ଏଇଥିରୁ ବେଗଟା ଆପଣ କାଟି ଦେଇ ପାରିବେନି? ଦୂରତା ବାଇ ସମୟ କେତେ ହବ ନା 12 କିଲୋମିଟର per hour. Option C. Next ଦେଖନ୍ତୁ 71. A clock is set right at 5 am. The clock loses 16 minutes in 24 hours. What will be the true time when the clock indicates 10 PM on 4th day? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କ୍ଲକ୍ ଟା କଣ ହେଇଛି ନା 5 AM ରେ ସେଟ୍ କରାହେଇଛି। ତ ପ୍ରତି 24 ଘଣ୍ଟାରେ କଣ ହଉଛି ନା କ୍ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କର 16 ମିନିଟ୍ ଲୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ସଣ୍ଡେ 5 AM ରେ ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟାଟି ଠିକ୍ କରାହେଇଛି। 4th ଡେ ଯଦି ଦେଖିବା ସଣ୍ଡେ ଠାରୁ କିଏ ରହିବ? ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ୱେଡନେସଡେ। ୱେଡନେସଡେ 10 PM ରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ସିଏ ପଚାରୁଛି। ତ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 3 ଦିନ, ମାନେ ରବିବାରଠୁ କେତେ ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ, ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଗଲା 24 ଇଣ୍ଟୁ 3 ହେଇଗଲା। ଏବଂ ସକାଳ 5ଟାରୁ ୱେଡନେସଡେ 5 AM ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା 72 ଘଣ୍ଟା। ତାପରେ କେତେ ସକାଳ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଆଉ 17 ଘଣ୍ଟା। ଟୋଟାଲି କେତେ 24 3 72 17 କେତେ ହେଲା 89 ଘଣ୍ଟା। ତ ପ୍ରତି 24 ଘଣ୍ଟାରେ କଣ ହଉଛି ନା
16 ମିନିଟ୍ ଲୁଜ୍ ହଉଛି। ତ 1ରେ କେତେ କହିପାରିବା ନା 16/24 ଆପଣଙ୍କର 89 ଘଣ୍ଟାରେ, ତ ଇଣ୍ଟୁ 89 କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ କେତେ 8ରେ କାଟିଲେ ହଉଛି 2, ତଳକୁ 8ରେ କାଟିଲେ 3, 2/3 ଗୁଣନ 89, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କେତେ ହଉଛି? 89ଟା 3ରେ କଟିବ କି? କଟୁନି। ତ ଯଦି ମୁଁ 90 କରିଦେବି କେତେ ହବ? 90 କଲେ 30 ହେଲେ 2, 30କୁ 2ରେ ଗୁଣିଲେ 60, ତ 60 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହବ ନୁହେଁ କି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି। ତ ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖଉଛି 10 PM, ତ ମାନେ ସେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପଛୁଆ ଦେଖଉଛି, କାରଣ ଲୁଜ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି ନା। ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, 10 PM ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ମିଶେଇ ଦେବା, ତ 11 PM ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍। ତ ସି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 72 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା what list number must be subtracted from 1672 obtain a number which is completely divisible by 17। 1672। ତ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖୁଛି 17କୁ 100ରେ ଗୁଣିଲେ 1700 ନୁହେଁ କି, ତ ଏଥିରୁ ଯଦି 17 ମାଇନସ୍ କରିବା 1683, ଆଉ 17 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ମାନେ 34, 1700ରୁ 34 ଗଲେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ? 1666 ନୁହେଁ କି। ତ ଏଇ ଗୋଟାକ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ? 17 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହେଇଯିବ। ତ 1672 ମୁଁ କେତେ ମାଇନସ୍ କରିବି? 6 ମାଇନସ୍ କରିବି ନା। ତ ଏ ହଉଛି ଆନ୍ସର। 73 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ଏ ସମ୍ ଅଫ୍ RS 800 amounts to RS 920 in 3 years at simple interest. If the interest rate is increased by 3%, it would amount to how much? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସୁଧ କେତେ 120 ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆର ଫର୍ମୁଲାଟା ୟୁଜ୍ କରିଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସୁଧ ଗୁଣନ 100 ବାଇ ମୂଳଧନ ଇଣ୍ଟୁ ସମୟ, ତ 120 ଇଣ୍ଟୁ 100 ମୂଳଧନ ଆପଣ 800, ଏଠି 3 ପକେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କ ସମୟଟା। ତ ଏଠି କଟିଲେ କେତେ 8, 8 3 24, 120/24 ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ 5। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 3% ଯଦି ସୁଧ ହାର ବଢି ଯାଉଛି ତାହେଲେ 8 ହେଇଗଲା। ତ 800 ଗୁଣନ 8 ସମୟ ହଉଛି 3, ତଳେ ମୁଁ ଲେଖିଲି 100, PRT/100 କରିଦେଲି, ଏଇଟା ମତେ ମିଳିଲା 192। ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି 800ରେ 192 ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଯିବ 992। ଅପସନ ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 2 numbers are in the ratio of 15:11 if their HCF is 13 then the numbers are। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗସାଗୁଟା ଆପଣଙ୍କର 13 ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 15 ଆଉ 11, ଏମାନେ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି। ତ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଣିକି ହିଁ ଲେଖିଦବା। 13 ଗୁଣନ 15 ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ 13 ଗୁଣନ 11 ହେଇଯିବ। 13କୁ 15 ଗୁଣିଲେ ହଉଛି ଆପଣ କେତେ 195, 13କୁ 11 ଗୁଣିଲେ 143। ଅପସନ ବି ହଉଛି କରେକ୍ଟ। ତ ଯେହେତୁ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ଥିଲେ ଅନୁପାତ ଯାହା ଦେଇଥିବ ସେତିକିରେ ଗୁଣିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ 75 if 2 to the power x into 8 to the power 1/5 equal to 2 to the power 1/5 then x is equal to। ତ ଏଟା କେମିତି କରିବା? ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରଟା ସେମ୍ ଅଛି ନୁହେଁ କି, ତ ଏଟା ମୁଁ ମିଶେଇ ଦେବି 2 to the power x, ସରି ଏଠି 8 ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି 2 to the power 3 ର ପାୱାର 1/5, ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର 2 to the power 1/5। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ହେଇଗଲା 2 to the power x into ଏଇଟା 3 into 1/5 ମାନେ 3/5 equal to 2 to the power 1/5। ତ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ 2 to the power x plus 3/5 equal to 1/5, ସରି 2 to the power 1/5। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଧାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମ୍ ଅଛି, ତ ଘାତ ସେମ୍ ରହିବ।
तो x प्लस 3/5 इक्वल टू 1/5 1/5 टा एपटू नै आसंतु गोटे काम करंतु x टा एपटे थाउ 3/5 टा सेपटू नै जानतु 1/5 माइनस 3/5 एटा आपण केते जो -2/5 बुझी पारले तो एठी आपण आंसर होची ऑप्शन डी ओके नेक्स्ट देखंतु 76 आपण देला ए स्टार्ट्स बिजनेस with rs 300 3500 and after 5 months b joins with a as his partner after a year the profit is divided in the ratio 2:3 what is the b's contribution in the capital तो देखो बी पूरा 12 मास रही तो 35 गुणन 12 लिखिबी एवं ए आपणर केते कैपिटल इन्वेस्ट करछि सेटा मु जाना नै तो मु x लिखि दउछि बुझी पारले कैपिटल इनटू हमर टाइम पीरियड टा हमें करंती ताहले हमको प्रॉफिट रो रेशियो टा मिले तो एटी x इनटू मु लिखिबी 7 कारण से 5 मास परे आछि ता माने से 12 माइनस 5 7 मास अछि तो एटा आपन 2:3 तो जदि दुई भागटा आपनकर एतिक अछि ताले एक भागटा केते कहि परिया 3500 गुणन 12 बाई 2 एटा जदि मु 3 रे गुणी देबे आपन मिलिबो 7x बुझी पारले तो 2 रे हरकी 3 रे गुणुची तो एटा कटले होची आपन 6 तापर गोटे काम करंतु ए 7 टा एठी काटी दियंतु 500 तो ये आपनकर केते होची 5 को 6 रे गुणले 3000 इंटू 3 9000 इक्वल टू x तो b रो कैपिटल टा हम केते x नैतिले तो 9000 होची आपन आंसर ऑप्शन डी 77 A train 220 meter long is running with a speed of 59 km per hour. In what time it pass a man who is running at 7 km per hour in the direction opposite to that in which the train is going. तो ट्रेन टा मन कर आपनकर एई दिगरे जाउची ट्रेन लो लेंथ टा आपन अछि 220 मीटर तो मैन गोटे आपनकर आसुची जहार की स्पीड अछि आपनकर 7 किलोमीटर पर आवर तो एठी देखंतु जेहेतु से माने आपनकर अपोजिट डायरेक्शन अछंती ताकर जो रिलेटिव स्पीड टा कोन मिसै दबा ट्रेन नो स्पीड आपन केते अछि 59 किलोमीटर पर आवर मैन रो अछि 7 किलोमीटर तो 59 प्लस 7 कले आपनकर होची 66 किलोमीटर पर आवर तो ये जो 66 अछि एटा मीटर बाय सेकंड करिया पड़ियो तो 5 बाय 18 रे मु मल्टीप्लाई करूची एटा 6 रे काटले केते 11 एटा 6 रे काटले 3 तो 55 बाई 3 मीटर पर सेकेंड तो ये जो क्वेश्चन आपन देछि पास से मैन माने अतिक्रम करियो माने कोन निज दैर्घ्य को ही अतिक्रम करियो तो गोटे काम करिया 220 को 55/3 ने डिवाइड कर दवा ताले हमको टाइम टा मिली जिवो तो ये आपण केते हो ना 220 into 3/55 एटा काटले 4 तो 4 को 3 गुणले होची 12 सेकंड तो ऑप्शन बी होची आपनकर करेक्ट 78 आपन देछि if 3 men or 6 boys can do a piece of work in 10 days working 7 hours a day how many days will it take to complete a piece of work twice as large as with 6 men and 2 boys working together for 8 hours a day तो क्वेश्चन जति देछि 3 men or 6 boys 10 days रे करछन्ती कामटी ताले मु कहि पारि जे 1 man equal to 2 boys कहि हबो तो ये जो कामटी आपनकर करछन 3 men और 6 boys ए 6 boys जगह रे मु लिखि देई परिबी आगो क्वेश्चन टा थर देखि दवा जे आपन को देछि 6 men and 2 boys 6 men and 2 boy तो 2 boys equal to केते 1 man हमें धरछन्ती ताले के माने
ଏଇଥିରୁ ବାହାର କଲେ ନୁହେଁ କି? ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 6 + 1 7 ମେନ୍। ତ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଜଣ ମେନ୍ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ 10 ଦିନରେ କାମଟି ସରୁଥିଲା ଏବଂ ଦିନକୁ ସେମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଥିଲେ ନା 7 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି 7 ଜଣ ମେନ୍, ଦିନକୁ କାମ କରିବେ 8 ଘଣ୍ଟା। ତ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲାଟି ରହୁଛି M1 D1 W1 M1 D1 W2 T1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ M2 D2 T2 W1। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ W2 ଆପଣଙ୍କର W1 ନାହିଁ ନୁହେଁ କି? ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି W2 W1 ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଏଠି ଆମର ଫର୍ମୁଲାଟି ହେଇଯିବ ଯେ M1 D1 T1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର M2 D2 T2। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି ଯେ କେତେ ଦିନରେ କାମ କରିବା? ତ ଏଇଟା D2 ଟା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। M1 D1 T1 ବାଇ M2 T2 କରିଦବା। ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ M1 ଅଛି, D1 ଅଛି, T1 ଅଛି। 3 × 10 × 7। M2 ଆପଣଙ୍କ ଅଛି 7, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର T2 ଅଛି 8। ତ ଏଠି 7 7 କ୍ୟାନସଲ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହଉଛି ନା 30/8 ଦିନ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କାମଟା ଯୋଉ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଅଛି, 2 ଗୁଣ କାମ ଅଛି। ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ କଲେ ଏଇଟା 30/8 ଟା ଯୋଉଟା 1 ଗୁଣ କାମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କାମର 2 ଗୁଣ କାମ ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ କେତେ କରିବା? 2 ଗୁଣ କାମ ଅଛି ମାନେ 2 ଗୁଣ ସଂଖ୍ୟକ ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗିବ, ତ 2 ଗୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ 30/4, 30/4 ମାନେ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/2। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ B ହଉଛି କରେକ୍ଟ। ବୁଝିଗଲେ ଏଇଟା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 80 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସରି 79 ଟା ଦେଖିବା। 3 different containers contain 496 liters, 403 liters and 713 liters of mixture of milk and water respectively. What biggest measure can all the different quantities exactly? ତ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଗସାକୁ ହିଁ ନବା ନା। 496, 403 ଅଛି ନେକ୍ସଟ 713। ତିନିଟା ଯାକ ଆପଣ କେତେରେ କଟିବ? 7 ରେ କଟୁଛି କି? 713 ଟା 7 ରେ କଟୁନି, ଏଇଟା ତ ନୁହେଁ। 31 ରେ କଟୁଛି, 31 କେ 31 ଆପଣଙ୍କର 106 ଆସିଲେ କେତେ 6 ବଢିବ। 31 କେ 31 93 ହେଲେ 3, 31 ଦୁଗୁଣେ 62, 93 ହେଲେ 3। ତ 31 ରେ ହିଁ କଟି ଯାଉଛି ନୁହେଁ କି? ତିନିଟା ଯାକ 31 ରେ କଟୁଛି ମାନେ ଗସା ଗୁଟା ଆପଣଙ୍କ କେତେ 31 ହିଁ ରହିବ, ଆଉ ତ କଟିବନି ଏଗୁଡିକ। ତ ସି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏଇଟା? ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। The sum of the ages of the 5 children born at the intervals of 3 years each is 50 years, then the age of youngest child is। ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଜଣ ଯୋଉ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପିଲାର ବୟସ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି x, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାଟା କେତେ x + 3 ରହିବ, ତୃତୀୟଟା ରହିବ x + 6, କାରଣ 3 ବର୍ଷ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, x + 9, x + 12। ତ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ମିଶେଇଲେ କେତେ 5x, ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ 3 6 9 9 18 12 30। ତ ଏଥିରୁ x ର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ଆସିବ? 50 ରୁ 30 ଗଲେ 20, 20/5 ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ 4। ତ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ର ବୟସ କେତେ? ଆମେ x ନେଇଥିଲେ ନା, ତ 4 ଇୟର୍ସ ହଉଛି ଆନ୍ସର। 81 ନମ୍ବରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, if 1 + 15/729 equal to 1 + x/27, then the value of x।
এটা ମିଶେଇ ଦେବା ଫାଷ୍ଟ। ଲସାଗୁ ଗଲା 729 ଉପରେ କେତେ ହେଇଯିବ 729 ପ୍ଲସ୍ 55 ଯୋଉଟାକି ଆପଣ କେତେ ହବ ନା 784 ବାଇ 729। 784 ଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 28 ର ବର୍ଗ, 729 ହଉଛି 27 ର ବର୍ଗ। ତା ମାନେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଯେ 28 ବାଇ 27 ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1 ପ୍ଲସ୍ x ବାଇ 27। ତ x ବାଇ 27 ଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ 28 ବାଇ 27 ମାଇନସ୍ 1। ତ x ବାଇ 27 ଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ତଳେ 27 ଲସାଗୁ ଗଲା ଉପରେ ହେଇଯିବ 28 ମାଇନସ୍ 1 ସରି 28 ମାଇନସ୍ 27 ତ 1 ବାଇ 27। ତ ଯଦି ଆମକୁ x ବାଇ 27 ଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଳୁଛି 1 ବାଇ 27 ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ 1 ହେଇଯିବ ନା। ଏ ହଉଛି ଆନ୍ସର। 82 କଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ crate of mangoes contains one bruised mango for every 30 mangoes in the crate. If 3 out of every 4 bruised mangoes are considered unusable, unsellable, and there are 12 all unsellable mangoes in the crate, then how many mangoes are there in the crate? ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 12 unsellable mango ଅଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରତିଟି 4 bruised mango ରେ ଆପଣଙ୍କର 3 unsellable ରହୁଛି। ତ 3 unsellable ପାଇଁ ମାନେ କେତେ 4 bruised mango ଦରକାର। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 12 unsellable ଅଛି। ତାମାନେ bruised କେତେଟା ରହିଛି ये 4 ଗୁଣ ହେଇଛି ମାନେ 4 କୁ 4 ଗୁଣିଲେ 16 bruised। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରତି 30ଟା ଆମ୍ବରେ ଗୋଟେ bruised mango ଅଛି। per 30 mango 1 bruised mango। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମ bruised mango କେତେଟା ଅଛି 16ଟା। ତ ଏଠି 16 ଗୁଣ ହେଇଛି ମାନେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋରେ ବି 16 ଗୁଣ ଦିଅନ୍ତୁ 30 ଗୁଣନ 16। 16 କୁ 3 ଗୁଣିଲେ 48 ତ 480 ହବ। ତ ସି ହଉଛି ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ 83 ଦେଇଛି ଇନ୍ ହାଉ ମେନି ୱେଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ଏ କ୍ରିକେଟ 11 କ୍ୟାନ୍ ବି ଚୁଜେନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ 15 ପ୍ଲେୟର୍ସ। ତ ଏଠି ଆମେ କମ୍ବିନେସନ ଫର୍ମୁଲାଟି ୟୁଜ୍ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି NCR ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମୁଲା n ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଉପରେ ଲେଖିବି n ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ତଳେ ଲେଖିଲି r ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ n ମାଇନସ୍ r ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ। ମାନେ r ଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଟୋଟାଲ n ଟା ଜିନିଷରୁ ଚୁଜ୍ କରିବି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା? ତ ଏଠି ମୋର r କେତେ ଅଛି ଏଠି ମୋର r ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 11 ଅଛି n ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 15। ତ କେବଳ ଫର୍ମୁଲାରେ ପକେଇଦବା ଉପରେ 15 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ତଳେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର r ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ମାନେ କେତେ 11 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ 15 ରୁ 11 ଗଲେ 4 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କେତେ ଲେଖିପାରିବି ଉପରେ 15 14 13 12 ତାପରେ 11 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 11 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ 4 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ କେତେ 1 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 4 ମାନେ 24। ତ ଏଇ 11 11 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବାହାରକୁ 24 କାଟିଲେ 2 ଏଇ ଦୁଇଟା ପୁଣି ଏଥିରେ କାଟିଦେଲେ 7 15 କୁ 7 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ 105 ଗୁଣନ 13 ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1365 ହେଇଯିବ। 13 କୁ 100 ରେ ଗୁଣିଲେ 1300 13 କୁ 5 ଗୁଣିଲେ 65 ତ 1365। 84 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏ ମ୍ୟାନ୍ ବଟ୍ ଏ ହର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏ କ୍ୟାରେଜ ଫର୍ RS 3000. He sold the horse at a gain of 20% and the carriage at a loss of 10%, thereby gaining 2% on the whole. Find the cost of the horse. ତ ମନେକର ସେ x ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ହର୍ସକୁ ଏବଂ
ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେଜଟା କିଣିଛି ସେ 3000 ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ। ତ ହର୍ସରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 20% ଗେନ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସର 20% ମାନେ କେତେ 1/5 ମାନେ x/5। କ୍ୟାରେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେଇଛି 10% ମାନେ 3000 ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସର 10% କେତେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ନା 300 ମାଇନସ୍ x/10 ଏତିକି ହେବ ନା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର x ପ୍ଲସ୍ x/5 ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 6x/5। এইটা আপনার কেতে ହେଇଯିବ 3000 ରୁ 300 ଟା ମାଇନସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ 2700 ଏବଂ ଏଇଟା କେତେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ନା x/10 ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ନୁହେଁ କି? ତ ଏଠି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା -x ପ୍ଲସ୍ x/10 ତା ମାନେ ତଳେ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର 10 ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କି x/10 ମାଇନସ୍ x ନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆସିବ -9x/10। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, এইଠି ମୁଁ ତାହେଲେ କେତେ ଲେଖିବି ନା -9x/10 এইଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛି ମାନେ 2% ଆପଣଙ୍କର ଗେନ୍ ହଉଛି ମାନେ 3000 ଟଙ୍କା ଉପରେ। 3000 ଟଙ୍କାର 2% କେତେ ହବ 600। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3600 ବୁଝିହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର LCM ନେଇଯାଉଛି 10 ନେଇଯାଉଛି 10 ଯଦି LCM ନେବି ଏଇଟା କେତେ 12x ହେଇଯିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 2700 ଥିଲା ନୁହେଁ କି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 27000 ମାଇନସ୍ 9x ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 10 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3600। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଲା ଉପରେ 3x ପ୍ଲସ୍ 27000 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 36000। ତ 3x ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ କେତେ 27000 ସେପଟୁ ଗଲେ 9000। କିଛି ରଙ୍ଗ ହେଲା କି? ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ରଙ୍ଗ କରିଦେଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ 2% ଟା ମିଶେଇଲିନି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହବ ନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ 60 ହବ ନା, ତ 3060 ଏଇଟା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏତେ ଷ୍ଟେପ୍ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଇରେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୁଁ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହଉଛି ନା 360 ହବ, ସରି 3060 ନୁହେଁ କି, 3060। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2700 ଟା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେପଟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ରହିବ 6x/5 ମାଇନସ୍ 9x/10 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 27 ଏପଟେ ଆସି ମାଇନସ୍ ହେଲେ 360। এইটা আপনার কেতে 12x/10 এইটা 9x/10 ଅଛି, ତ 3x/10 ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 360। ତାହେଲେ x ଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ 360 into 10/3 এটা କଟିଲେ କେତେ 120 120 କୁ 10 ଗୁଣିଲେ ହଉଛି 1200। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତ ହର୍ସର ମୂଲ୍ୟଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା ନା କେତେ ହବ, ତାହେଲେ 1200 ହବ। ତ ଅପସନ୍ B ହଉଛି କରେକ୍ଟ। 84 ସରିଲା, ନେକ୍ସଟ 85 ଟା ଦେଖିବା। তো ଦେଇଛି 85 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି a sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have faced 360 more. Find the sum. ତ ଯଦି ଆମେ r plus 2 ନେଇଥାନ୍ତେ p into r plus 2 t ଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛି 3 ଅଛି by 100 minus p into r 3 years ରହୁଛି ଏଇଟା by 100 এইটা হচ্ছে আপনার 360। তো যদি ମୁଁ ଏଠି 3p
तो ये आपण एटा केते होची ना 3p into r plus 2 by 100 एटा आपनकर अछि 3pr by 100 तो एठी भी आपण जब देखिए 3pr गोटा होबनी कि 3pr by 100 गोटे रहउची आ गोटे होची आपनकर 3p into 2 6p by 100 नुहे कि तो एठी मैं लिखि दोची plus 6p by 100 एठी गोटे आपनकर रहितला 3pr by 100 एटा होची आपण केते ना 360 तो एटा काटी दियंतु तो इथु हम जानि परछन जे 6p by 100 होची आपण 360 ताहेले p रो मूल्य केते जो ना 360 into 100 by 6 एटा कटले होची 60 60 को 100 रे गुणले होची आपनकर 6000 ऑप्शन डी होची आपनकर एठी करेक्ट ओके